آپ اس کے कैसेट हासिल कर सकते हैं। चलिए ज़ियारत करते हैं। ये उम्र क्या है अज़ाए हुसैन की खातिर, 1000 बार अगर जिंदगी मिले कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाले करते हैं माइक जनाब रजी हैदर साहब किबला के। सामने चल जाओ भाई, उधर जाके चल जाओ, उधर जाके चल जाओ। यार नहीं, क्या फायदा, आपका भी खराब होगा मेरा भी खराब होगा। हेलो भाई, ऊपर मत आओ। अरे यार प्रोग्राम चल आगे चलो भाई। والطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد عاشور کی رات تمام ہو رہی تھی تو پہلے سحری نمودار ہو رہا تھا اور امام حسین اپنے قدیم مؤذن حجاج ابن مسروق کو روک کے اپنے فرزند علی اکبر کو حکم اذان دے رہے ہیں کہ امام حسین کے پاس کلمہ کو منافقین کے مقابلے میں علی اکبر سے بہتر امام حجت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علی اکبر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اکرم کی شبیہ ہیں اور دشمن کو معلوم ہے کہ شبیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے حق سے عداوت کا اظہار ہوتا ہے۔ علی اکبر نے اذان کہی، علی اذان کی آواز ساری فضائے کربلا میں گونج گئی۔ امام حسین اپنے باوفا صاحب کے ساتھ نماز صبح کے لیے تیار ہوئے۔ پانی موجود نہیں ہے کہ تجدید وضو کرتے، خاک گھر میں کربلا پہ تیمم کر کے اصحاب سب بستہ ہو گئے اور امام حسین نے نماز شروع کر دی۔ نماز تمام ہوئی تھی کہ فضائے کربلا میں ایک آواز گونجی، قوم والوں گواہ رہنا، قیام حسینی کی طرف پہلا تیر میں نے رہا کیا ہے۔ ابن سعد کا آواز دینا تھا کہ تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی اور لشکر یزید کے 4000 کمانداروں نے سردار کے اتباع میں تیروں کا میہ برسانا شروع کر دیا۔ ادھر امام حسین نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تیر نہیں، یہ موت کے سفیر ہیں، لہذا مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اصحاب نے مورچے سنبھال لیے مگر یہ آمنے سامنے کی جنگ اور افراد کی باہمی نبرد آزمائی نہیں تھی کہ جنگ کا مظاہرہ ہوتا اور مجاہدین کی شجاعت کے جوہر کھلتے۔ یہ دشمن کا انتہائی بزدلانہ حملہ تھا جس کے مقابل میں اصحاب امام حسین کے پاس جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیر بارانی کے خاتمے پر امام حسین نے اپنے اصحاب کا جائزہ لیا تو 40 سے 50 اصحاب تک وہ انصار راہ خدا میں کام آ چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اصحاب کی اتنی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد لشکر امام حسین میں ایک نمایاں کمی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد باضابطہ جنگ کا آغاز ہوا تو باقی مندہ اصحاب مکمل حوصلے کے ساتھ آتش شجاعت دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک کے بعد ایک راہ خدا میں جان قربان کرنے لگا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمیر کلبی میدان میں آئے اور ایک عظیم جہاد کے بعد راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ عبداللہ کے بعد سیف ابن حارث بن سری جابری اور مالک ابن عبداللہ ابن سری آئے۔ ان دونوں کے بعد بنی غفار کے 2 مجاہدین نے میدان میں قدم رکھا اور اس طریقے سے صبح سے لے کے جو ظہر کے پہلے تک کی جنگ تھی اس کا آخری مجاہد مسلم ابن خجا میدان میں آئے اور جب زخموں سے چور چور ہو گئے تو جاتے جاتے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلا کے وصیت کر کے گئے، حبیب جب تک زندہ رہنا مولا کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ اور اس کے بعد ابھی ظہر کا وقت قریب آیا تھا کہ ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مولا اول وقت نماز ہے۔ حبیب کو سے مولا نے کہا کہ حبیب جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے نماز کی مہلت لے کے آؤ، لیکن عزیزان محترم جب حبیب مہلت نماز لینے کے لیے آگے بڑھے تو حبیب کو جو جواب ملا ہے وہ تاریخ کے پس منظر میں سخت ہے کہ جا کے حسین سے کہہ دو کہ حسین تمہاری نماز تمہیں کام آنے والی نہیں ہے۔
अजीज़ान मोहतरम, लेकिन एक तरफ यजीदी हैं जो हुसैन को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, दूसरी तरफ वो हुसैनी थे कि जिन्होंने कहा आका आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे सीने हाजिर हैं। सईद और ज़ुहैर आगे बढ़े और उतनी देर तक तीरों को अपने सीनों पर रोकते रहे जब तक हुसैन की नमाज न तमाम हो सकी। इधर हुसैन की नमाज तमाम हुई, उधर सईद चौरा के घोड़े से जमीन पे गिरे हैं। हुसैन ने बढ़ के सईद का सर अपने जानू के ऊपर रखा और पूछा कि सईद ने अजब हसरत से पूछा मौला क्या हक़ वफादारी पूरी हो गई? कहा अगर तुम वफादार नहीं हो तो फिर कायनात में कोई वफादार ना होगा। यह कहने के बाद एक मरतबा हुसैन कहते हैं कि सईद कैसा महसूस कर रहे हो? कहा मेरी बुलंदियों का क्या कहना, सराहने आपके नाना खड़े हुए हैं, दाहिने आपके बाबा हौज़े कौसर लिए खड़े हुए हैं, आपके भैया खड़े हुए हैं, मौला कोई बीवी है जो पायती खड़ी होकर फरियाद कर रही है। कहा सईद अपने पाँव को समेट लो, ये मेरी दुखियारी माँ है जो बकी छोड़ के तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आई है। अब जोहर के बाद जंग का दूसरा दौर शुरू होता है। धीरे धीरे एक एक असहाब जामे शहादत नोश करता रहा और आखिर में वो वक्त आया कि जब अब तमाम असहाब व अंसार शहीद हो गए, अब सिर्फ बनी हाशिम की बारी रह गई है। तारीख कहती है, कहने को तो मकसद में लिखा है कि 18 बनी हाशिम शहीद हुए हैं, लेकिन अगर हकीकत हाल देखा जाए तो मैदान करबला में हाशिम की और औलादों से कोई नहीं शहीद हुआ है। हाशिम की औलाद से सिर्फ अबू तालिब की औलाद मैदान करबला में शहीद हुई है। अबू तालिब के सबसे बड़े बेटे का नाम तालिब था। तालिब की किसी औलाद का तस्करा नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद तालिब से 10 साल छोटे अकील थे। अकील की औलाद का तस्करा करबला में मिलता है कि अकील ने की बड़ी औलाद जिसे मुस्लिम कहा जाता है वो सफीर हुसैनी बन के कूफे में पहले ही शहीद हो गए हैं। उसके बाद औलाद अकील से 8 लोगों ने मैदान करबला में कुर्बानी दिया, और जब औलाद अकील कुर्बान हो चुकी तो अब उसके बाद अकील से छोटे जाफर थे। जाफर की 2 औलादें मैदान करबला में कुर्बान हुई हैं, जिन्हें औन मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है। जब ये जवान मैदान से शहीद होकर खैमे में आए और फिजा ने आकर ज़ैनब से कहा शहजादी उठो तुम्हारे बच्चे आए हैं, तो ज़ैनब ने अजब फिक्रा कहा था कि फिजा जाके औन मोहम्मद से कह दो इस्मा ने जिंदा वापस होने के लिए नहीं भेजा था। तो फिजा ने सर पीट के कहा बीवी बच्चे खुद से नहीं आए हैं, उनके लाशें आए हैं। इतना सुनना था कि सानिया ज़हरा अपनी जगह से उठी और उठने के बाद खैमे में आई, क्या देखा कि एक तरफ औन की मैयत रखी हुई है, दूसरी तरफ जो है वो मोहम्मद की मैयत रखी हुई है। एक मतवा दोनों मैयतों के बीच बैठ जाती है और सर को सजदे में रख के कहती है खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर दिया और रोज़े क़यामत मुझे माँ के सामने सुरखरू कर दिया। खुदा किसी गम में न उलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला में। हाँ आज़ादारान इमाम मज़लूम जब जाफर की औलाद कुर्बान हो चुकी तो अब औलाद अबू तालिब में सिर्फ